বিপিএল শুরু হচ্ছে, সুতরাং সব দলগুলোই তাদের প্রস্তুতি সারছে এবং অনেক অনেক বিদেশি তারকা ক্রিকেটার তারাও এসে পৌঁছেছে। বিপিএল এর গল্প দিয়েই শুরু করব, এক তারকা পেসারের গল্প দিয়েই শুরু করব, যাকে সবাই অন্তত বাংলাদেশে চেনেন। বিপিএল এর আগেও একাধিকবার খেলেছেন, জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন, পাকিস্তানি পেসার। তিনি বলছেন, বিপিএল মানেই আমার কাছে এক লাকি চার্ম। সিলেটকে নিজের দ্বিতীয় বাড়ি অভিহিত করে এভাবেই নিজের কথা বললেন মোহাম্মদ আমির। বলছেন, নাজমুল শান্ত যেমন তার প্রিয় ক্রিকেটার, তেমনি তানজিম সাকিবের আগ্রাসী মনোভাব টানে এই পেসারকে। প্রশ্ন ছিল, কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেলে কি করবেন? সব মিলিয়ে নিজের ক্যারিয়ার, বাংলাদেশের ক্রিকেট, বিপিএল সব নিয়েই যমুনা টিভির সাথে খোলামেলা কথা বলেছেন সিলেট টাইটান্সের এই ক্রিকেটার। আলমগীর কবিরের তোলা ছবিতে সিলেট থেকে হাসান আল মারুফের রিপোর্ট। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পরিচিত এক নাম। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী তারকা মোহাম্মদ আমির এবার বিপিএলে খেলবেন সিলেট টাইটান্সের হয়ে। আজকে আমির আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। আমির, ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ, ওয়েলকাম টু যমুনা টেলিভিশন। Thank you very much. This is your fifth time in BPL, Yeah. and you have played Silet Strikers, Before. and now you are playing with Silet Titans. When I So played second last in time, Silet. when I played last time BPL, I was playing for Silet Strikers. Now with the Silet Now Titans. after I think 2-3 years, I'm playing for Silet Titans. I think it's like a second home for me now. As I remember, you made your second comeback in international cricket through BPL, Yeah. maybe in 2016. Do you remember? Yeah, 16 I was playing for Chittagong Vikings. Yeah, that was my first league after 5 years. Okay. So do you remember that moment after BPL you got the chance to play Yes, for I remember. Pakistan? When I played for Chittagong and Tamim Boy was captain. And I think at that year I did very well. I took 14 to 15 wickets, and after BPL I got called for Pakistan national team. So it was, for me, BPL always a lucky charm for me. So I always try to come back here and play good cricket. Okay. What do you think? What is the difference between PSL and BPL in terms of quality? There is a, you can't compare any league, to be honest. If lots of people talk about Yes. IPL, PSL, the other leagues. Every league has a different charm, to be honest. If you ask lots of overseas players, they want to come to Bangladesh and wants to play because the conditions challenge you, test you very well, like even as a batsman, as a bowler. Yes, definitely. You have a different venues like Sylhet, Yes. Chittagong. Dhaka. It's a batting paradise. If you go to Dhaka, it's like a bowling friendly. So it tests you. So as a cricketer, I always believe you have to test yourself. You have to go every different country to play cricket. And I think Dhaka, if nowadays it's like lots of league, but if you talk about back in days, only was like IPL, BPL, CPL and Big Bash, and the BPL has a big impact on the cricketing players and Definitely. cricketing careers. Yes. So who is your most favorite cricketer in Bangladesh? My most favorite, to be honest, Shanto. I like Shanto. He's a good cricketer. But when I played for Silet Strikers, Tohid Radoy, Tohid Hridoy. he's a good player. Now tell me, who is your best friend in Bangladesh cricket? Best friend, I know Shanto very well. I have a very good relationship with Mehdi, and he's also our captain. And most of the players, to be honest, I know very well. Tamim Bhai, Shakib Bhai, we played each other so with them. And I think all of the boys, especially I want to mention Mushfiq Bhai. He's a very humble guy. He's a good friend of mine. If you have an offer to coach Bangladesh cricket as a base bowling coach, what you will do? At the moment, because No. At the moment, I'm playing 3-4 Yes. years more. So after that, if opportunities comes, I will definitely look after. Which Bangladeshi food you liked most? Honestly, so far I had grilled food here. It's very good, but I will try different food also. Biryani is also nice here, but I haven't tried yet. But I will try definitely. We often see BPL highest run scorers. They don't get- Yes, they don't get so much chance in international cricket, or they can't survive actually. So what's the reason? What do you think? Because look, international cricket is a different breed. For international cricket, you need to be very fit, mentally, physically. You need to look after yourself, and you need to follow the process. If you want to ask me honestly, if you want to represent Bangladesh, then BPL is not your goal.
your goal should be like representing country for a long period of time, then you need to look after yourself. You have to train hard, you have to work hard on your skills and everything, then you can prolong your career. So would you like to say something in Bengali for your Bangladeshi fans? I don't know Bengali much, but I only one word like Ami tomako bhalobashe, and I love every Bengali cricket fan. To be honest, they love cricket. হাসান আল মারুফ, যমুনা স্পোর্টস, সিলেট। না একেবারে এই পেসার যখন পাকিস্তানে তখন একটা অন্যরকম লেগেসি তো আছে, সেই ওয়াসিম ওয়াকারদের সময় থেকে শুরু করে তারপর শোয়েব আখতার, মোহাম্মদ আমিররাও দীর্ঘদিন চালিয়েছেন, এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শাহিন শাহ আফ্রিদির এখন ভালো করছেন, তবে মোহাম্মদ আমিরদের এখনও বিপিএলে পাওয়া সেটাও একটা বড় ব্যাপার, এবং বিপিএলে সবসময় বড় তারকাদের ভিড়ে ছোটরা যখন আসেন, যেমন আমরা অন্যান্য স্পিনার পেসারদের কথা শুনি যারা একটু ইয়াং, তারাও আসা শুরু করেছেন, তারাও বেশ কিছু শিখতে পারেন এবং অবশ্যই তারা সেখান থেকে এগিয়ে যেতে পারেন, এবং এবারে জমজমাট আসর একটা হবে সেটাই প্রত্যাশা করছি প্রত্যেকেই আমরা। এরই মধ্যে বিসিবিতে একটা লম্বা সময়ের সভা হয়ে গেছে এবং শেষ হয়েছে বিসিবির 8.5 ঘন্টার সেই ম্যারাথন সভা। নিরাপত্তা ইস্যুতে বিপিএলে কোনো ভেন্যু পরিবর্তন হচ্ছে না, সবকিছুই চলছে পরিকল্পনা মতো। আগামী বছর তৈরি করা হবে 100টি নতুন উইকেট। তদন্ত হচ্ছে পূর্বাচল স্টেডিয়ামের মাটি চুরির ঘটনার। সভা শেষে এসব জানান মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন। মিটিংয়ে হয়তো একটা ডিসিশনে উপনীত হতে তো অনেক সময় লাগে। আপনারা জানেন, আপনারা গণমাধ্যমের সাথে দীর্ঘদিন ধরে আছেন, যে একটা কিছু গেলেই কিন্তু বোর্ড একটা সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অবশ্যই আমাদের ডিসকাশন হবে, ডিবেট হবে, তারপরে ডিসিশন হবে। সেই জন্য অনেক সময় টাইম লাগতেই পারে। আর যখন ডিবেট এবং ডিসকাশন সবসময় হেলদি ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য। আর আমরা যেখানে নিরাপত্তার জিনিসটা তো আপনারা জানেন যেটা আমাদের সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি সবসময়, ওখানে আইসিসির স্ট্যান্ডার্ডও ফলো করা হচ্ছে। ওখানে আইসিসির যে হেড অফ সিকিউরিটি যিনি আছেন ওনার সাথেও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা হয়েছে এবং ওনার গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা ওগুলো প্ল্যানগুলো করা হয়েছে। আশা করছি বিসিবির সভাটা সফল হবে। আবার একটু বিপিএলেই ফিরছি। শান্ত মুশফিককে ভরসা খুঁজে পাচ্ছেন নেপালের তারকা লেগে সন্দীপ লামিছানে। বিপিএলে নিজ দল রাজশাহীকে জেতাতে চান ট্রফি। বুধবার দলের সঙ্গে অনুশীলনের পাশাপাশি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন লামিছানে, জানিয়েছেন এবারের বিপিএল নিয়ে তার প্রত্যাশার কথা। সিলেটের বিপক্ষে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামতে মুখিয়ে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। নানা আলোচনা সমালোচনা আর শঙ্কা পেরিয়ে অবশেষে মাঠে গড়াতে যাচ্ছে বিপিএল এর 12তম আসর। 6 দলের লড়াইয়ে শিরোপার স্বাদ পেতে আগেভাগেই প্রস্তুতি শুরু করেছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। দলটিতে বাড়তি রং ছড়াতে এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন নেপালি স্পিন সেন্সেশন সন্দীপ লামিছানে। নেটের বোলিং কিংবা ড্রেসিং রুমের আড্ডা সবখানেই মানিয়ে নিয়েছেন দ্রুত। বুধবার সিলেটে অনুশীলন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন লামিছানে। এই লেগির মতে এবারে রাজশাহী দলে প্রতিভার কোনো কমতি নেই। নিজেদের শক্তিমত্তার উপর ভরসা রেখে হান্নান সরকার শিষ্যদের লক্ষ্যটা তাই শিরোপা জয়ের। আমাদের দলে যে ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে তা অসাধারণ। বিশেষ করে যখন আপনি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেন তখন স্থানীয় খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সে অনেক প্রতিভা আছে, আমি এদের অনেকের সাথেই আগে খেলেছি, তাই তাদের চিনি। সিলেটের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের জন্য পুরো দল বেশ রোমাঞ্চিত। খাতা কলমে রাজশাহী এবার বেশ শক্তিশালী। অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের মিশেলে ব্যাটিং আর বোলিংয়ে টুর্নামেন্টের অন্যতম ভারসাম্যপূর্ণ দল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। নাজমুল শান্ত নেতৃত্বে নবাগত এই ফ্র্যাঞ্চাইজি এবার শিরোপার বড় দাবিদারও। লামিছানের মতে দলটির সবচেয়ে বড় শক্তি নিঃসন্দেহে ব্যাটিং আর অভিজ্ঞতা। আমাদের টপ অর্ডার থেকে শুরু করে লোয়ার অর্ডার সব জায়গাতেই ভারসাম্য আছে। নাজমুল শান্ত দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, মুশফিকুর রহিমের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছে, বিদেশি খেলোয়াড়দেরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। সব মিলিয়ে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দল এবং সবাই শিরোপার জন্য নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত। শুক্রবার আসরের উদ্বোধনী ম্যাচেই সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। প্রস্তুত সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। রঞ্জন শান্ত, যমুনা স্পোর্টস। এবার একটু অ্যাশেজের আশপাশ থেকে ঘুরে আসতে চাই। অ্যাশেজে তো ইংলিশদের অবস্থা খুব খারাপ। মাত্র 11 দিনেই ইংলিশদের অ্যাশেজ সিরিজ হার। ব্যর্থতার কারণ কি? মদ্যপান। আটঘাট বেঁধে নেমেছে ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ড। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে দলের কয়েকজন মদ্যপান করেছেন কিনা সেটি খতিয়ে দেখার ঘোষণা দিয়েছে ইসিবি পরিচালক রব কি। এদিকে দুর্দিনে বেন ডাকেট সহ দলের পাশে দাঁড়ালেন অধিনায়ক বেন স্টোকস। সাফ জানিয়ে দিলেন বক্সিং ডে টেস্টেই মনোযোগ দিতে চায় তার দল।
নেভার সেলিব্রেট বিফোর উইনিং ক্রীড়াঙ্গনের অবশ্যমান্য এক অমীয় বাণী, কিন্তু হেরেও যে সেলিব্রেট করা যায় সেটা চলতি অ্যাশেজ সিরিজে প্রমাণ করে দিয়েছে ইংলিশরা। রীতিমতো মদ খেয়ে মাতাল বেন ডাকেটের সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার সেই ঘটনা তদন্ত করতে যাচ্ছে ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ড। পার্থে মাত্র 2 দিনে ম্যাচ হেরেছিল ইংল্যান্ড। ব্রিসবেনে চতুর্থ দিন পর্যন্ত খেলাটা গড়িয়েছিল। অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের আগে বেশ লম্বা একটা বিরতি পেয়েছিল দুই দলই। ওই সময় কুইন্সল্যান্ডের উপকূলে 4 রাত কাটান ইংলিশ ক্রিকেটাররা। বিবিসি সহ বেশ কয়েকটি ইংলিশ গণমাধ্যম তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, কুইন্সল্যান্ডের নোসা সৈকতে কাটানোর সময়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংশে মদ্যপান করেছেন কয়েকজন ইংলিশ ক্রিকেটার। শুধু তাই নয়, ব্রিসবেন টেস্টে হারের পরেও নাকি মদ্যপান করেছিলেন তারা। মাত্র 11 দিনে অ্যাশেজ সিরিজ হারের ঘটনায় বিষয়টি আরও জোরালো হওয়ায় ইংল্যান্ডের ক্রিকেট পরিচালক রব কি তদন্তের ঘোষণা দিলেন। এমন ছবি যখন দেখা যায় 5-6 জন বসে খাবার খাচ্ছে, তাদের মধ্যে 2-1 জন মদ্যপান করছে, এখানে আসলে কি ঘটেছে সেটা খুঁজে বের করা দরকার। দলের কঠিন সময়ে অধিনায়ক বেন স্টোকস খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়ালেন। সাফ জানিয়ে দিলেন খেলাতেই মনোযোগ দিতে চায় থ্রি লায়নরা। My main concern right now was my players. আমার কাছে খেলায় ফোকাস রাখাটাই গুরুত্বপূর্ণ। অধিনায়ক হিসেবে দলকে মোটিভেট করাই আমার কাজ। কি হয়েছে সেটা ভুলে যেতে চাই আমরা। তদন্ত ছাড়া বাইরে থেকে কিছু বলা উচিত নয়। সিরিজের চতুর্থ টেস্ট শুরু শুক্রবার। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। নিন্দুকদের মুখ চুপ করাতে এই ম্যাচে ইংলিশদের জয় চাই। মেহেদি নাইম, যমুনা স্পোর্টস। নতুন বছরের 13 ও 14 জানুয়ারি থেকে থাইল্যান্ডে যথাক্রমে সাফ নারী ও পুরুষ ফুটসাল টুর্নামেন্ট শুরু হবে, যেটিকে সামনে রেখে 16 জনের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাফুফে। নারী দলের অধিনায়ক করা হয়েছে সাবিনা খাতুনকে, আর পুরুষ দলের অধিনায়ক হলেন রাবার খান। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলে নির্ভরযোগ্য ফুটবলার ছিলেন মাসুরা, সুমাইয়া, কৃষ্ণা, নীলা ও মিসরাত জাহান মৌসুমী। নানা কারণে তারা এখন জাতীয় দলের ক্যাম্পের বাইরে, তবে ফুটসালের মাধ্যমে আবারও জাতীয় দলের জার্সিতে ফিরছেন তারা। পুরুষ দলে অবশ্য তেমন চমক নেই। ইন্দোনেশিয়ায় এশিয়ান ফুটসাল বাছাইয়ে স্কোয়াডে থাকা অনেকেই রয়েছেন সাফ টুর্নামেন্টে। নতুন মুখগুলোর মধ্যে অন্যতম ইংল্যান্ডের প্রবাসী ফুটবলার ইমান আলম। রুদ্ধশ্বাস টাইব্রেকারে ক্রিস্টাল প্যালেসকে 8-7 গোলে হারিয়ে কারাবো কাপের সেমিতে আর্সেনাল। নিয়মিত সময়ের খেলা এক সমতায় ছিল। এমিরেটস স্টেডিয়ামে ঘরের মাঠে এদিন ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য দেখায় আর্সেনাল। আগের ম্যাচেই একাদশে 8 পরিবর্তন এনেছিলেন কোচ মিকেল আর্তেতা। নির্ধারিত সময়ের খেলা সমতায় শেষ হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। একে প্রথম 7 পেনাল্টি শুটআউটে সফল হয় দুদলই। অষ্টম স্পট কিকেও সফল হয় আর্সেনাল, তবে এবারও ক্রিস্টাল প্যালেসের যা লক্ষ্য তো রাখতে পারেননি আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক ওয়াল্টার বেনিতেজ। তাতে কারাবো কাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে গানাররা। কারাবো কাপের সেমিফাইনালে আর্সেনালের প্রতিপক্ষ চেলসি। ফাইনাল নিশ্চিতের মিশনে আগামী 14 জানুয়ারি প্রথম লেগে আর 3 ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় লেগে লড়বে দু দল। আমি অনন্তকাল ম্যান সিটিতে থাকবো না, পেপ গার্দিওলার এই কথার পরই ম্যান সিটির নীল আকাশে কালো মেঘের ছায়া। গার্দিওলার বিকল্প সন্ধানে ইংলিশ ক্লাবটি। প্রশ্ন, এই হেভিওয়েটের বিদায়ে সিটিজেনদের ডাগ আউট সামলাবেন কে? সিটির স্পোর্টিং ডিরেক্টর হুগো ভিয়ানা নাকি অলরেডি লিস্ট বানানো শুরু করেছেন? চলুন দেখি সেই তালিকায় কারা কারা আছেন। ম্যান সিটির নীল আকাশে যেন কালো মেঘের ছায়া। অনন্তকাল সিটি শিবিরে থাকবেন না পেপ গার্দিওলা। কোচের এমন কথার পরই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে সিটিজেনদের কপালে। কারণ এই গার্দিওলার অধীনেই গত 9 বছরে 6টি প্রিমিয়ার লিগ সহ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপাও ঘরে তুলেছে ম্যান সিটি। তাই তো প্রশ্ন জাগছে, এই হেভিওয়েটের বিদায়ের পর কে বসছেন সিটিজেনদের হট সিটে? শুরুতেই আছেন চেলসির এনজো মারেস্কা, যিনি গত সপ্তাহে এটাকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সিটির আয়েশি জীবন কি আপনি আসলেই মিস করতে চাইবেন? একটু মনে করিয়ে দিতে চাই, পেপের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ট্রেবল জয়ের রহস্য কিন্তু মারেস্কার অজানা নয়। মারেস্কা ছাড়াও প্রিমিয়ার লিগে আছেন আরও একজন স্প্যানিশ বস, যার নাম উনাই আমুরি, যিনি অ্যাস্টন ভিলাকে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন আর্সেনালের ঘাড়ে। আমুরির অধীনে এবার দুর্দান্ত পারফর্ম করছে অ্যাস্টন ভিলা। পয়েন্ট টেবিলে টপ 3-তে আছে ক্লাবটি। কিন্তু সিটির হট সিটে কি তিনি গুড ইভিনিং বলতে পারবেন তো? এরপর আছেন ঘরের ছেলে ভিনসেন্ট কোম্পানি। বার্নলিতে গিয়ে পেয়েছিলেন রেলিগেশনের তেতোসাদ, কিন্তু বায়ার্নে গিয়েই একেবারে বদলে গিয়েছেন কোম্পানি। জিতেছেন জার্মান লিগ। সিটি ফ্যানরা তো তাকে দেখলেই গিয়ে উঠবেন ফিরে এসো বন্ধু, কিন্তু বায়ার্ন কি তাকে ছাড়বে?
অন্যদিকে আছেন পিএসজি বস লুইস এনরিকে, কিন্তু ট্রেবল জয়ী এই কোচকে ছাড়তে নারাজ পিএসজি। এনরিকের সঙ্গে আজীবন চুক্তির পরিকল্পনায় ফরাসি জায়ান্টরা। সিটির সাথে এখনো 1 বছরের বেশি সময় ধরে আছে গার্দিওলার চুক্তির মেয়াদ। তিনি কখন সিটি ছাড়বেন তা কেউ জানে না। সিটি ভক্তরা এখনই দোয়া পড়তে শুরু করেছেন, গার্দিওলা যাওয়ার পর সিটির আকাশে যেন লালদের মতো হতাশা নেমে আসে। রিয়ান রাফতি, যমুনা স্পোর্টস। ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে রেকর্ড গড়লেন বিরাট কোহলি। প্রথম ম্যাচেই সচিন টেন্ডুলকারের লিস্টে ক্রিকেটে দ্রুততম 16,000 রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন তিনি। 1.5 দশক পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফেরার ম্যাচ সেঞ্চুরিতে রাঙালেন বিরাট কোহলি। দিল্লির হয়ে বেঙ্গালুরুতে আন্ধ্রার বিপক্ষে 330তম ইনিংস খেলতে নামেন তিনি। নেমেই হাঁকিয়েছেন দুর্দান্ত এক শতক। দিল্লির হয়ে এদিন 101 বলে 131 রান করেছেন এই ব্যাটার। এই শতকেই স্পর্শ করেছেন 16,000 রানের অনন্য এক মাইলফলক। এ রান করতে সচিন খেলেছিলেন 391 ইনিংস। লিস্টেতে 551 ম্যাচে 538 ইনিংস খেলে 21,999 রান করে ক্যারিয়ারের ইতি টানেন ভারতীয় ব্যাটিং গ্রেড, যার মধ্যে 452 ওয়ানডেতে রান 18,426। কোহলি 296 ওয়ানডে খেলে করেছেন 14,557 রান। বিরাট কোহলি প্রত্যাশা পূরণ করছেন অন্তত তার ভক্তদের। একে একে সচিন টেন্ডুলকার সহ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এবং ঘরোয়া ক্রিকেটেও অনেককেই ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। দেখা যাক তার ভবিষ্যৎ কিংবা তার যে রেকর্ডের গ্রাফ সেটা কোথায় যেয়ে থামে। দর্শক, এই ছিল আজকের স্পোর্টস লাইভে। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।